علمت السماوات والأرضون ومن فيهن بتوحيد الوجود الإلهي على أهل الوجود تهتج ألسنة الملائكة بتبشير العالمين تعيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
اللهم اجعل كتابتي نور الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، أولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. فمن رؤوف لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق سهل ونقل الموت بعين وعلى مجاز. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاق هيبة وقوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. وبالتشريق به تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن سيد الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشأنه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصف حيث قد تعالى مجده أخذت على نجم سعاب الهلال. معرقة بسط القلم في تدوين ما أفاده العلم بوقع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك علة الأقلام في هذا المقام، وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يسر الرب كما يسر التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على آله. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دار صاحب محمد العقود توجهت إلى الله متواصلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشكورا وفعل به محمودا، ويقبل عمل في الأعمال مقبولة، وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود الظافرة، وعلى باب عزته وطرح الفتى بشهاب البيضاء الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الكاملة مستودع عبادتك وحفظ سرك وحمل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المقبول لك والمخصص والشرف الأخار في كل موطن من مواطن القرب مظهر قاسم يمدارك بعبادك وسابقه شيء إرسال الهدي لذلك سيد الكونين وإشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المقصود من طبيعة الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة كرامه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أقوالنا وتقبلنا بجميع رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا في شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، وتتقبل منا ما تحرمنا في من نيتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريقة بين السالكين، ولحقك وحقنا المدين ورزقك من الحافظين. اللهم إنا لا نقام برحمتك الخاصة، ولا تحرمنا وصلا جميلة هي وسيلة إليك، ولا تخيرنا. آمنا بك وبرسولك وما من الدين، وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المسلمين
منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل من تجعل من مصلحة الحقيقة والضرر وغله الظهر وهم بركاته والشهد وجدي وأولادنا والدينا وأهل قدرنا والدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من في جميع الجهات وصلى الحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي الكريم ذي الخلق والخلق العظيم محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة آبائنا ولأستاذنا المعلمين ولمشايخنا ولذوي القدمين الصالحين كحضرتي شورى الشيخ محمد زيد بن عبد الغني الجليل وإلى روح ولينسى بن أحمد قايم وإلى روح أسماء بنت يوهنوي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قلت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله.
اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على النبي الكريم من الخلق والخلق ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونصرة أبينا وأمنا وجدنا وجدتنا وسلمنا وعلمنا ومشايخنا ولوزنا بإيمان صالحنا حضرة الشيخ الشيخ محمد زين بن عبد الله البنجري ثم خصوصا لروح أسماء بنتي Tuhan bin Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan sayyidina ma'alina wa masyayikhina a'immatan. Allahumma awsil ahli wa taqabbal thawabana rabbana fi hadha al-mashhur haqiqatan wa sirran wa barakatan nazilah wa sadaqatan mutaqabbalah wa min al-khairin wa syukrina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa arsalna ila ruhi wa ijtama'na bi salami syekhuna Syekh Muhammad Zain bin Abdul Wahid al-Banjari wa khususan ila ruh asma binti Tuhanuddin. Allahumma ighfir lahum wa ahdihim wa qabrahum wa 'alil yatina lil jannah ma hafidna syekhuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna rahmata wa ni'mata wa syafa'ata wa min ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat wal mu'minin fi jami'il jihad. Thumma ila arwahihim min ulama wal awliya wa syuhada wa salihin fi kulli makan wa kulli zaman. Allahumma 'alina bi jannah jannah ma hafidna syekhuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana bi husnil khatimah wa la taghfir lana bi su'il khatimah. Wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai acara kita pada malam hari ini, kita ingatkan kembali untuk melakukan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Yang pertama, kita senantiasa menggunakan masker dan juga menjaga jarak kita. Selanjutnya, pengumuman sekaligus undangan dari Majelis Taklim Al-Farsi Purwokerto, di mana undangan ini berkaitan dengan acara Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta haul kumpul, durus kumpul yang ke-16 yang insya Allah akan dilaksanakan di Majelis Taklim Al-Farsi Purwokerto pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 20 Februari 2021 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tempat di Majelis Taklim Quratul Qalbi Purwokerto, Jalan Jagung Manawiyah. Pembacaan manaqib Guru Kulyubi dari Martapura, Kalimantan Selatan. Demikian undangan dari Majelis Taklim Al-Farsi pimpinan Guru Junaidi Al-Baghdadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas basir. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram wa Muhtaram Al-Habib Hafiz bin Abdullah Al-Badri dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Semoga beliau selalu diberi kesehatan. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur Al-Ustaz Haji Hadi Mulyadi SSI MSI. Semoga beliau selalu diberi kesehatan dan kekuatan untuk memimpin Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Camat dan Bapak Lurah Sempaja Timur. Yang kami hormati Bapak Ketua RT di sekitaran wilayah Bungkuri. Yang terhormat Bapak Ketua Yayasan Al-Muhajirin beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Masjid Al-Muhajirin beserta pengurusnya. Yang terhormat Ustaz-Ustazah dan santri Lembaga Pendidikan Yayasan Al-Muhajirin. Yang terhormat para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya tiada kata-kata yang patut untuk kita keluarkan dalam mengawali majelis ini kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, juga kesehatan serta kesempatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan haul guru sepupu yang ke-16 tanpa ada suatu halangan. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirin yang berbahagia, sebagai pembawa acara pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Al-Muhajirin Pernas Bungkuri, perlu kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah sambutan, pembukaan. Yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan. Yang keempat ceramah agama. Yang kelima sambutan dari Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Dan yang terakhir adalah penutup. Menginjak acara yang pertama, marilah kita terlebih dahulu membaca Al-Quran Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan surah Al-Fatihah tadi sebagai acara kita pada malam hari ini dapat berjalan lancar tanpa ada halangan. Menginjak acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Fajar Adi Anggara. Kepada Saudara Muhammad Fajar Adi Anggara, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Jazakumullahu khairan katsir kami ucapkan kepada saudara Muhammad Fajar Hadi Ajaran. Semoga lantunan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi dapat mengundang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua, baik yang membacanya namun juga kita yang mendengarkan. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, sebelum memasuki acara yang keempat yaitu ceramah agama, mari kita dengarkan terlebih dahulu acara sambutan. Sambutan yang pertama dari Bapak Ketua Panitia sekaligus Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustaz Haji Zakaria. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa bil awwalin wal akhirin wa bil malai ila yaumiddin. Yang kami muliakan dan kami cintai para alim ulama, para habaib, wabil khusus Habib Hafiz bin Abdullah Al-Qadri dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang kami muliakan dan kami hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Hadi Mulyadi SSI, hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat-Nya juga. Pada malam hari ini di tempat yang penuh berkah ini, dalam rangka sama-sama memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Pada kesempatan ini kami atas nama panitia dan pengurus penyerta Masjid Al-Muhajirin
mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Al-Mukarram Habib Hafiz bin Abdullah Al-Fatri dan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Hadi Mulyadi SPSI yang berkenan memenuhi hajat kami untuk memberikan nasihat tausiah berkenaan dengan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada para undangan yang berkenan hadir pada malam hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih kepada jamaah serta warga yang telah memberikan sumbangan berupa konsumsi air minum serta panitia telah bekerja sama dan sumbangan dalam bentuk apapun sehingga terlaksana acara ini pada malam ini dengan sebaik-baiknya. Dengan acara memperingati Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang sekaligus dilaksanakan haul 40 sekumpul yang pada malam hari ini sama-sama kita laksanakan, termasuk mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mencintai ulama dan mencintai baginda Rasul Muhammad SAW yang kelak akan mendapat syafaatnya di akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, atas nama panitia dan pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dan kehilafan pada acara ini. Kami atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan dengan memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW ini, daerah kita ini dan Indonesia pada umumnya dihindarkan atau disembuhkan daripada penyakit corona yang selama ini kita rasakan bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Abdul Haji Zakaria telah memberikan sambutan. Sambutan yang kedua yaitu dari pengurus Yayasan Al-Muhajirin. Adapun sambutan ini akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Al-Muhajirin Perumnas Pengkuring, yaitu Ustaz Dr. Abdul Haji Zakaria MSI. Kepada beliau, waktu dan tempat kami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Habib Hafiz bin Abdullah Al-Fatri dari Kalimantan Selatan. Yang kami hormati Ustaz Haji Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Yang kami hormati para alim ulama yang hadir, yang mungkin kami tidak bisa menyebutkan satu persatu. Ada Ustaz Fadlan, ada Ustaz Fani dan lain-lain. Mudah-mudahan beliau sehat dan senantiasa mendapat karunia kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para guru-guru agama, para ketua RT yang hadir, hadirin hadirat yang berbahagia. Tentu kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat-Nya. Pada malam hari ini kita memperingati Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini merupakan malam yang istimewa. Pertama, dilaksanakan yang paling duluan di Pengkuring peringatan Isra Mi'raj ini. Yang kedua, penceramahnya dari luar Kalimantan Timur.
Habib Hafiz bin Abdullah Al-Fatri. Kemudian yang ketiga, Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur berkenan hadir, alhamdulillah. Dan saya lihat juga cukup banyak Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini. Karenanya tentu kita merasa bersyukur. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada juga kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Malam ini saya selaku Ketua Yayasan Al-Muhajirin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, terutama kepada Bapak Wakil Gubernur karena beliau hari ini hadir, di mana kami ingin menyampaikan, menginformasikan atau melaporkan tentang perkembangan Yayasan Al-Muhajirin. Bahwa Yayasan Al-Muhajirin selain mengelola masjid takmir dengan aktivitas taklimnya, kita alhamdulillah mempunyai imam tetap, dan kemudian ada beberapa pegawai yang mengurus kebersihan masjid, dan ada tapang security dari 3 orang. Nah, selain dari masjid, kami mengurus lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang kami urus, yang diurus oleh yayasan adalah pertama TIKA TPA, berdiri pada tahun 1998. Sejak dibangunnya masjid ini sudah ada TIKA TPA Al-Quran. Saya mendata berapa anak-anak kita yang sudah belajar Al-Quran di lingkungan Masjid Al-Muhajirin. Kemudian pada tahun 2005 kita mendirikan TIKA Islam. TIKA Islam ini sekarang berjalan, dan posisi sekarang anak-anak TIKA itu ada 80 orang. Nah, sehingga mungkin ribuan sudah anak-anak kita yang di Bengkuring ini yang pernah ikut belajar, ikut menjalani belajar di TIKA Islam Al-Muhajirin. Berikutnya pada tahun 2015 kita mendirikan lembaga tahfiz Al-Quran yang pertama dirintis oleh yang kami muliakan Ustaz Fadlan Ma'ruf. Beliau yang merintis di sini, dan kemudian sekarang diteruskan oleh Ustaz Sabran Abbas, dan alhamdulillah sekarang sudah berkembang. Jadi ada sekitar 150 lebih anak-anak yang menghafal Al-Quran di sini. Alhamdulillah sudah ada 2-3 orang yang sudah menghabiskan 30 juz. Dan sekarang mereka yang tinggal di asrama ada sekitar 30 orang. Yang lainnya pulang pergi dari rumah, dan alhamdulillah sampai saat ini terus berjalan, dan sangat banyak peminatnya. Karena di sini juga ada beberapa tahfiz Al-Quran yang bukan asing lagi. Ustaz Fadlan setelah di Al-Muhajirin merintis lagi beliau. Sekarang mungkin ada 200-an lebih yang Ustaz Fadlan ya di tempat beliau di Darul Falah. Nah, kemudian di blok C itu ada juga tahfiz Al-Quran. Jadi ada 5 kalau tidak salah di Bengkulu ini ada lembaga tahfiz Al-Quran. Dan ya bahkan saya mengusulkan supaya di Bengkulu ini menjadi basis tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan berkat dorongan doa Habib Teramib dan dorongan juga support dari Pak Wakil Gubernur, mudah-mudahan itu terus berkembang. Kemudian melihat kondisi yang ada, di mana di Bengkulu ini hanya ada 1 SD sekolah dasar, sehingga sampai anak-anak yang belajar di sini 1 kelas, saya tahu ada sekitar 40 lebih 1 kelas. Sehingga orang-orang tua di sini banyak menyekolahkan keluar, ada di SD Muhammadiyah, ada di di Al-Azhar, ada di Cordoba, ada di Bunga Bangsa, dan sehingga dengan dorongan kondisi yang ada, penduduk Bengkuring ada
sekitar 20-an ribu. Nah, kami mendirikan madrasah ibtidaiyah pada tahun 2018 untuk menampung anak-anak kita sehingga mereka bisa tertampung dan tidak jauh keluar. Kenapa kita pilih madrasah ibtidaiyah? Karena kurikulumnya memang lebih banyak menekankan kepada pendidikan agama, dan lebih khusus di madrasah ibtidaiyah Al-Muhajirin ada program unggulan yaitu menghafal Al-Quran, sehingga connect antara tingkat TPA, antara tahfiz dengan madrasah ibtidaiyah. Ada sudah yang hafal 1 juz anak kita yang umur 8 tuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan target kita sampai selesai kelas 6 minimal dia udah hafal 3 juz target kita. Kalau apalagi kalau mereka ikut khusus menghafal Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, karenanya malam ini kesempatan saya boleh menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur karena beliau memulai peletakan batu pertama untuk mendirikan madrasah ibtidaiyah. Beliau menyumbang tempo hari, saya masih ingat di tempat ini 250 sak semen. Dan alhamdulillah ini sudah kita lihat di belakang ini, sudah kita bangunkan madrasah ibtidaiyah 4 lokal, rencana 3 tingkat. Jadi sekitar 12 kelas. Nah, cuma persoalannya ya ini kan adalah kerja bakti dari warga masyarakat, dari orang tua, murid, orang-orang tasantri, yang dimana sekarang sudah memakan biaya sekitar 450 juta. Kami pernah kami menggambar dengan perhitungan sekitar 4 M, Pak Wakil Gubernur. Nah, karenanya kami masih membutuhkan. Jujur aja Pak, kami sudah 2 kali memohon ke Gubernur, belum ada realisasinya. Ya, mohon maaf ini. Jadi mumpung beliau ada di sini. Jadi bagaimana mekanisme supaya kami dapat bantuan bansos berupa bangunan? Dan kami harapkan dengan bantuan pemerintah provinsi khususnya, insya Allah semua kesulitan kami untuk menyiapkan sarana pendidikan akan tercapai. Kami iri dengan lembaga-lembaga di luar. Contoh di Kodumpa, waktu saya tak betul karena anak saya di persebuahan di sana. Ini sudah bagian sekian maju sekali. Ya wajar aja lah, kita baru umur 3 tahun kan. Mudah-mudahan ke depannya 10 tahun yang akan datang mereka akan maju kayak Kodumpa, kayak Rumah Bangsa. Mohon doa semuanya kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan cita-cita kita terwujud. Sehingga anak-anak kita yang di Bengkulu ini tidak perlu jauh-jauh keluar, cukup di sini sekolahnya. Dan kita juga kita mengharapkan ada supaya kualitasnya tidak kalah dari Kodumpa, tidak kalah dengan Rumah Bangsa. Karena seperti itu, sehingga unggulan yang kita perlihatkan sama kali ini adalah bagaimana anak kita lulus madrasah ibtidaiyah bisa menghafal Al-Quran minimal 3 juz. Mohon doa semuanya. Bapak Ibu sekalian, demikian sekedar sekelumit perkembangan dari Yayasan Al-Muhajirin, di mana alhamdulillah hari ini aktivitas di masjid cukup ramai. Karena kalau kita hitung dari anak tahfiz sekitar 150, anak ME sekitar 170, karena sampai kelas 3 kan. Kemudian tingkat TPA, kemudian tingkat Islam, sehingga sekitar 500-an anak kalau musim normal, ini bukan tidak pandemi Covid ini, itu akan sibuk. Sehingga satpam kita itu kewalahan mengatur keluar masuk motor, keluar masuk anak-anak dan jamaah aktif. Sampai saat ini alhamdulillah tiap subuh ada taklim di Masjid Al-Muhajirin. Ini bagian orang-orang tuanya, anak-anak kita yang sekolah, yang tuanya, insya Allah kalau rajin mendengarin taklim menambah iman dan takwa kita untuk mendapat gairah beribadah kita. Alhamdulillah. Nah, ini timing daripada Isra Mi'raj yang kita laksanakan pada hari ini untuk menghidupkan sunnah Rasulullah, untuk bagaimana kita
mendengar ceramah nanti, baik sambutan dari Pak Wakil Gubernur maupun ceramah dari Habib tentang bagaimana sejarah Rasulullah Isra dan Mi'raj. Dan itulah tujuan kita bagaimana mendorong anak-anak kita supaya cinta dan kita kepada Rasulullah dan kemudian juga iman dan takwanya meningkat. Saya kira itu barangkali yang perlu saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas sumbangan bantuan warga semuanya terhadap perkembangan pendidikan, pelaksanaan pendidikan di Al-Muhajir ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan imbalan, petunjuk, taufik dan hidayah kepada kita bersama. Kemudian mohon maaf pada hal yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, selanjutnya yaitu sambutan atau sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur Al-Ustaz Haji MSI. Jalan-jalan ke pasar Segiri di Jalan Juanda ada rambutan. Kepada Bapak Hadi Mulyadi, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yazilhu iwaja. Qayyiman yunzila ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahu al-'azim. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatika wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati, yang saya cintakan, yang saya cintai, selamat datang bersama kita Habib bin Abdullah Al-Fadhil ala wasallam bersama kita. Alhamdulillah beliau ini luar biasa, 7 tahun di Yaman, bersahabat dengan Ustaz kita, Guru Fadlan. Mohonnya mirip, sama-sama gagal. Alhamdulillah kita doakan beliau berdua selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur dan diberikan waktu yang banyak untuk berdakwah untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Sari Islam Tapian, Ketua Yayasan Masjid Muhajirin, Bapak Ketua Takmir Al-Muhajirin, Masjid Al-Muhajirin, Bapak Haji Zakaria. Banyak mungkin pesan-pesan sini dicatat itu tercatat kan. Bapak semua Ibu Rumani, terima kasih sekaliannya. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, paksa dibalas dulu karena kamu boleh kan? Tanam sirih di Kota Raja, sirih dijual di Bakahuni. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah hadir pada acara ini. Satu pantun mulai 500.000 kali 10. Kamu boleh pesawat. Panen mangga di tepi telaga, mangga dijual di pasar Merdeka. Kami bangga pada Bapak Ibu semua selalu bekerja untuk agama, bangsa dan negara. Pohon beringin lebat daunnya, beringin ditanam di jalan raya. Kalau ingin hidup bahagia, mari beramal dengan cinta dan doa. Cinta kepada Allah, cinta kepada Islam, cinta kepada Rasul. Berapa sudah tiga. Pohon kelapa daunnya lebat, parang ditunggu ambil buahnya.
Sudah 3 pantun kubuat, sekarang menunggu mana hadiahnya. Itu arti. Burung pipit lainlah punai. Ini pantun bahasa baca burung kawan. Paham itu dia? Burung pipit lainlah punai. Burung punai di atas kumpai. Bila berduit bini beranai, bila ada duit bini bermamai. Ini pantun yang kelima, aspirasi dari ibu-ibu dulu. Ikan gabus di rawa-rawa, ikan belut nyangkut di jari. Perutku sakit menahan tawa, gigi palsu loncat ke piring. Nanti bisa kait-kait. Saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa melaksanakan haul lulus kubur sekaligus peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda lebih dari 200 negara, seperempat negara itu bangkrut, seperempat negara itu kolaps, sekali bisa bayar utang. Tapi alhamdulillah kita Indonesia masih bisa berkumpul, masih bisa bertemu, masih bisa melaksanakan majelis. Alhamdulillah ini adalah hal yang patut kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin saya lihat di running text laporan dari BMKG dari tanggal 1 Januari sampai 16 Februari terjadi musibah 435 musibah di Indonesia, banjir dan segala macam. Tapi kita tetap bersyukur, alhamdulillah di Banjarmasin fenomena 11 dari 13 kabupaten kota banjir. Hampir seluruh provinsi banjir, tapi banjir lagi sedikit. Lalu aja jalan, lalu aja jalan. Tapi kita bersyukur walaupun 11 kabupaten kota yang meninggal dunia tidak sampai 10 orang, luar biasa. Ada juga pesawat Sriwijaya tenggelam 64 orang meninggal. Ada gempa di Majene magnitudo. Tetapi alhamdulillah Kalimantan Timur ada juga mencarap-carap sedikit. Tapi alhamdulillah kita masih bisa menikmati malam hari ini, bisa berkumpul. Untuk itu dalam kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, menanggapi apa yang disampaikan sini pada kutub KRTV. Masalah proposal silahkan disampaikan. Mungkin kesulitan di mana? Yang jelas Bapak sekalian, kewenangan madrasah itu sebenarnya dari Kementerian Agama. SD, SMP itu kewenangannya pro kabupaten kota. Tapi Bapak Ibu bisa, kita ini membantu yang dalam bentuk bantuan keuangan, hibah atau bansos. Nah, syarat-syaratnya dipenuhi, insya Allah untuk kegiatan agama tidak ada yang tidak boleh kita bantu, harus dibantu semuanya. Amin. Jadi sekalian kalau ngomong itu terakhir tahun 2013 dapat bantuan 8 tahun yang lalu. Jadi jangan lihat besarnya. Saya mendirikan Kordoba tahun 2000, jadi sudah 21 tahun. Ganda itu karena kita memang harus berjuang. Jadi alhamdulillah sekalian, jangan pernah putus asa. Selama untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan dakwah, kepentingan untuk umat, tidak akan ada yang susah, insya Allah. Dan kita akan bantu Pak Haji sepenuhnya. Berapa anggarannya? Tentu pemerintah tidak mungkin membantu sepenuhnya 100% semua yayasan, semua sekolah. Karena perlu Bapak pahami, misalkan biar Bapak paham, anggaran kita itu ada kurang lebih 10 sampai 11 triliun per tahun. Itu kalau dibagi dengan 3,7 penduduk Kalimantan Timur, setiap orang itu hanya dapat 2 sampai 3 juta per tahun. Tapi bukan begitu caranya kita melakukan uang diputar sedemikian rupa sehingga memberikan dampak yang dalam bahasa Banjarnya itu multiplier efek. Di uang itu digunakan sehingga berputar terus. Nah ini yang kami lakukan sebagai pemerintah. Jadi digilir, ada masjid yang digilir bantuan kita. Insya Allah Masjid Muhajirin karena sering mendatangi jamaahnya banyak, wajib mendapatkan prioritas. Bukan belum. Prioritas karena masjid ini luar biasa dan saya bersyukur alhamdulillah
Bapak Ibu yang mendirikan madrasah itu sesungguhnya membantu pemerintah. Karena tugas pemerintah itu salah satu wajib mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak mungkin kami jadi guru semua, tidak mungkin kami membantu semua. Kalau ada sumbangan dari masyarakat itu luar biasa. Makanya alhamdulillah Bapak sekalian, kita tidak bisa membangun diri, membangun bangsa, membangun masyarakat kita kalau kita sendirian. Makanya perlu kerjasama. Alhamdulillah pada malam hari ini kita akan membangun kerjasama dan insya Allah kita akan perhatikan. Nah, sebagai informasi juga di Kalimantan Timur ada beasiswa kartu tuntas. Jadi kemarin diwakili Ustaz Abu Somad di rumah saya waktu itu, kita memberikan bantuan 550 juta untuk mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Mesir. Asal syarat-syarat terpenuhi, yaitu 120 juta dalam bentuk perjalanan mahasiswa baru, kemudian 430 juta yang diberikan kepada beasiswa stimulan untuk mahasiswa kita yang di Mesir. Yang KTP-nya KTP. Mohon maaf, berulang katanya kalsel sudah masuk. Karena ini uang dari KTP untuk KTP tidak boleh kita memberikan kepada yang maka KTP berikan. Termasuk kami sudah 2 tahun mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kita ke Tazkiyah Institute yang dipimpin oleh Ustaz Safi Antonio, mualaf yang telah mendirikan lembaga Institut Islam Tazkiyah di Bogor. Tahun 2019 kita mengirim 35 orang, kita gratiskan di sana tahfiz sekaligus belajar ekonomi Islam. Di 35 orang sekali mati itu kita kirim ke sana. Tahun 2020 55 orang. Dan nanti tahun 2021 insya Allah lagi kita 40 orang. Sesuai dengan budgetnya, silakan Bapak Ibu sekalian yang anaknya lulus SMA nanti ikutkan tesnya. Kalau lulus gratis sampai selesai. Dan di sana nanti belajar ekonomi Islam sekaligus menghafal Quran yang dibimbing oleh Ustaz Safi Antonio. Jadi itu beberapa hal yang kami sampaikan. Jadi insya Allah sekalian kita terus berusaha membangun kekuatan Islam agar anak-anak kita ini akan menjadi generasi terus bagi kita semua. Dan kami sama pribadi juga ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fadlan. Lalu sekalian berjalan lagi sana. Mudah-mudahan saya sudah lihat gambarnya lewat kemarin situ. Tapi tidak sempat saja melihat mudah-mudahan alhamdulillah luar biasa. Kita doakan beliau panjang umur. Kita doakan nanti pesantren beliau juga akan kita bantu insyaallah. Sekarang kita hormati, tentu tidak berpanjang lebar, kita akan mendengarkan nasihat dari Habib Ustaz Habib Al-Qadri itu banyak Kalimantan Barat, banyak awal ulun Habib Al-Qadri Kalimantan Barat. Kenapa yang sasar pada ke sana? Oh iya tidak. Jadi sini nambah sendiri pindah ke Kalimantan Selatan karena impor sudah ke Barat ya. Bapak sekalian terima kasih atas kehadiran beliau dan mudah-mudahan ke depan saya datang lagi sini. Masih banyak masjid yang lain yang datangi dan kami berterima kasih kepada para guru kita baik yang telah membina masyarakat Kalimantan Timur. Terus terang Bapak sekalian, kalau pemuda-pemuda kita tidak dibina, mereka kemudian terlibat kepada aktivitas yang negatif, narkoba dan sebagainya, tidak juga pusing. Makanya sekalian agenda seperti ini patut kami dukung. Dan saya sekalian, acara-acara seperti ini asal ada waktu dan sehat saya datang. Kenapa? Karena acaranya harus didukung. Termasuk kemarin ketika MTI, saya katakan kadang-kadang kita ini tidak adil. Artis dibayar mahal, nah jualan olahraga sendiri biar mahal. Giliran MTI ini tidak dibayar. Akhirnya kemarin saya putuskan kalau dapat emas kita akan beri hadiah 100 juta. Kalau dapat perak kita beri hadiah 75 juta. Kalau dapat perunggu 25 juta. Juara 4 kita beri 15 juta. Juara 5 10 juta. Juara 6 5 juta. Dan alhamdulillah kemarin kita di Padang peringkat 14. Tapi tidak ada juara 1, tapi juara 2, 3, 4, 5, 6. Itu totalnya sekian M. Insya Allah tahun ini kita berikan kepada para kafilah yang ada. Dan insya Allah sesuai dengan rencana tahun 2022 MTQ selanjutnya di Kalimantan Selatan. Mohon maaf guru kan bersaing kan? MTQ selanjutnya 2020 di Kalimantan Selatan kita tampilkan nanti akan mendapatkan hadiah emas dan hadiahnya tidak saya kurang, tetap 100 juta, 75 juta, 50 juta, 25 juta, 50 juta, 10 juta dan 5 juta.
Ini bukan soal hadiahnya, ini soal penghargaan kepada orang yang mendatangkan berkah bagi Kalimantan Timur. Karena para humas, para penghafal Quran, para qori itu kehadiran mereka mendatangkan berkah dan menolak bala di Kalimantan. Maka wajib bagi kita untuk memberikan apresiasi. Dan mulai tahun kemarin, tahun 2020 dibayar nanti tahun 2021 dan selanjutnya kita akan memberikan seperti itu sekali. Bapak sekalian, itu yang bisa kami lakukan, dan tentu bapak sekalian masih ada kekurangannya. Tetapi niat baik kita semua untuk Islam, untuk Kalimantan Timur kita akan pernah kendor, karena itulah yang akan dinilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian bapak sekalian yang bisa kami sampaikan. Balikpapan kotanya bersih. Sekian dan terima kasih. Ada Allah yang menjemahin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Muladi yang telah memberikan sambutannya pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu Saudara hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, kini sampailah kita pada acara inti dalam peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW serta peringatan Tahun Baru Sukukul yang ke-16, yaitu ceramah agama sekaligus dirangkai dengan doa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Habib Hafiz bin Abdullah Al-Qadri. Beliau berasal dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beliau juga adalah lulusan dari Darul Mustafa Arif Hadramaut Yaman. Kepada yang terhormat Al-Mukarram Habib Hafiz bin Abdullah Al-Qadri, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajin. Alhamdulillahi alladhi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا حبيب الله لبيك يا سيدنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأطلق وأنعم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد. Hadratul Muhtaramin yang kita muliakan, para habaib, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, dan seluruh hadirin hadirat, wabil khusus yang kita muliakan orang tua kita bersama Al-Habib Saleh Al-Khirib dan juga Al-Habib Ahmad Al-Habsyi dan seluruh para habaib yang berhadir di tempat ini. Semoga dengan kehadiran anak cucu baginda Sayyidina Muhammad menjadikan perkumpulan kita dipandang oleh Sayyidina Muhammad, mendapatkan keberkahan dari Sayyidina Muhammad fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita muliakan akhina fillah walillah Ustaz Fadlan, dan juga yang tidak kita lupa untuk memuliakannya dan kita bahagia dengan kehadirannya Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur. Semoga senantiasa Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau, dan Allah jadikan kita semua selalu mendapatkan kebaikan dan manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita lupa pula yang kita muliakan seluruh pengurus ta'mir ataupun yayasan daripada Masjid Al-Muhajirin
Kita doakan semoga ini masjid menjadi tempat terpancar cahaya Allah dan cahaya Sayyidina Muhammad. Dan semoga setiap orang yang membantu ini tempat, mengurus ini tempat, berjuang untuk ini tempat yang mulia, Allah perjuangkan hidup mereka untuk bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan puji kehadirat Allah yang maha kuasa dan maha berkasih sayang kepada setiap hambanya. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah kepada kita di malam ini dengan kita menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Di saat kebanyakan manusia mereka hanya bisa menjadi tamu orang yang kaya raya, menjadi tamu orang yang berpangkat dan bertahta. Akan tetapi di malam ini kita menjadi tamu yang maha kuasa Allah Jalla Jalaluhu, menjadi tamu yang maha berkehendak Allah, dan menjadi tamu yang di bawah kehendaknya lah kita akan mendapatkan syurga Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam ini kita bertemu dan berjumpa karena kegembiraan kita kepada Sayyidina Muhammad, karena kerinduan kita kepada Sayyidina Muhammad, karena kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Yang kebanyakan orang telah meninggalkan Rasulullah, telah menjual agamanya untuk dunia, telah mengacuhkan dan tidak memperdulikan syariat Sayyidina Muhammad. Akan tetapi di malam ini kita dipilih oleh Allah, satu persatu yang hadir di tempat ini di bawah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah hadirin tidak kumpulkan kita di rumahnya kecuali Allah ingin muliakan hidup kita. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, setiap orang yang bertamu di rumah Allah, maka pasti Allah akan memuliakan mereka, para penziarah dan para tamunya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita harapkan di malam ini adalah salah satu pemberian yang akan Allah berikan kepada kita. Semoga mudahan seluruh hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi, beliau mengatakan dalam sebuah syair, beliau mengungkapkan bagaimana keadaan setiap sanubari dan jiwa para pecinta dan para kekasih Allah. Beliau mengungkapkan bagaimana keadaan setiap sanubari yang dimuliakan Allah dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Habibi qalbi alladhi lahu fi fuadi mahal wa dhikru sururi wa bihi tushfa jami'ul ilal. Beliau mengatakan apa? Kekasih hatiku yang telah bersemayam dan bertempat tinggal di dalam jiwaku Sayyidina Muhammad. Orang-orang saleh itu, orang-orang yang akan berada di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ketika nanti mereka di padang mahsyar, orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab, orang-orang yang akan wafat dalam keadaan husnul khatimah, yang ada di dalam hati mereka hanya Sayyidina Muhammad, yang ada di dalam jiwa mereka hanya Rasulullah. Tidak pernah mereka ingin memasukkan dunia ataupun tahta ke dalam hati mereka, karena hati mereka hanyalah tempat untuk Allah dan Nabi Muhammad. Syekh Abu Bakar bin Al-Habib Husain Ibn Syekh Abu Bakar bin Salim, seorang kekasih Allah, beliau mengatakan, dunia yang aku miliki itu cuma ada di dalam genggaman tanganku. Jadi dunia yang ada sekarang memiliki ini, Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, orang yang kaya raya dan termasuk wali bin awliyaillah. Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar itu banyak punya kebun kurma, bahkan onta dan binatang peliharaannya banyak. Beliau mengatakan, kekayaan yang aku miliki semuanya hanya berada di genggaman tangan, tidak di dalam hati. Seandainya, kata beliau, seluruh kekayaan yang Allah titipkan ini hilang dan hangus dalam sesaat,
satu bulu rambutku pun tidak akan bergetar. Ini keadaan hati para kekasih Allah. Mereka tidak mau memasukkan dunia ke dalam hatinya, karena hati sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Muhammad, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Apa yang dikatakan Nabi? Allah tidak melihat kepada jasad kita. Kita tidak melihat kepada postur kita, tidak melihat kepada wajah kita, tapi dengar apa yang dikatakan Sayyidul Wujud Muhammad bin Abdullah. Beliau mengatakan Allah yang menciptakan kita dari ketiadaan, hadirin, hanya memandang kepada hati kita bagaimana keadaannya, hanya melihat sanubari kita bagaimana kondisinya, karena Allah selalu memperhatikan setiap hati para hamba-hambanya. Agar semoga hati kita Allah penuhi dengan keimanan, Allah penuhi dengan kecintaan, hingga akhirnya kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Lihat hadirin, Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, kekasih hatiku yang ada di dalam jiwaku hanya Nabi Muhammad wa dzikru. Dan bahkan ketika menyebut nama Rasulullah, menyebut dan memanggil nama Rasulullah, itulah menjadi penyebab hatiku gembira. Berbeda dengan keadaan umat Nabi Muhammad di zaman sekarang. Mereka hanya bisa gembira ketika memiliki uang, memiliki kenikmatan dunia, tapi ketika dipanggil untuk didengarkan sifat Nabi Muhammad, mereka enggan. Ketika ingin disampaikan cahaya ilmu Nabi Muhammad, mereka males-malesan. Padahal sifat yang sebenarnya ada di dalam umat Nabi, yang membuat mereka adalah diakui sebagai umat Rasul, tidak ada yang menggembirakan hatinya kecuali Nabi Muhammad. Tidak ada yang membuat lapang jiwa dan tenang hatinya kecuali Nabi Muhammad. Bahkan Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, kalau saya sudah gundah, saya sudah sumpah, bahasa Banjarnya sudah mau, maka yang menjadikan saya tenang dan gembira adalah sebutan Sayyidul Wujud Muhammad bin Abdullah. Lalu bagaimana keadaan kita hadir? Akan tetapi hadirnya pian di tempat ini, maunya pian duduk di tempat ini menjadi tamu Allah dan tamu Rasulullah, itu sudah menjadi tanda bahwasanya yang akan membuat hati gembira hanya Rasulullah. Dan insya Allah dengan berkat duduknya kita di tempat ini, semuanya yang hadir akan punya tempat dekat di sisi Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal hadirin hadirat. Bahkan Habib Ali mengatakan, wabihi tushfa jami'ul ilal, yang membuat seluruh penyakit sembuh itu adalah sebutan nama Rasulullah. Makanya ada salawat, salawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah hidayah. Ini salawat hadirin tidak dinamakan sebagai tibbil qulub, obat dari hati, kecuali akan mengobati diri kita maupun luar ataupun dalamnya. Orang yang mau mengamalkan ini salawat, ambil kabar dirinya akan selalu diberikan keselamatan oleh Allah dunia dan akhirat. Ada satu kisah, seorang wanita ini divonis penyakit yang mematikan. Dia berobat ke berbagai macam dokter, bahkan ke luar negeri. Seluruh dari dokter tersebut angkat tangan. Mereka mengatakan, Sayyidina, kami tidak bisa menyembuhkan engkau. Ini penyakit tinggal tunggu waktunya saja. Tinggal tunggu malaikat Israel bercumul. Tinggal menunggu malaikat Israel itu bercumul di hadapan lagi. Finish, selesai. Is dead. Jadi kata dokter semua, kami angkat tangan. Kami tidak mampu menyembuhkan ini penyakit, susah. Akhirnya ini wanita putus asa. Ini wanita bukan orang ahli ibadah, bukan orang ahli majelis, bukan orang ahli zikir, bukan orang ahli Quran. Hidupnya sebelum sakit sibuk hanya dengan dunia. Akhirnya dia berputus asa dan hati kecilnya
mengatakan kepada dirinya, jangan kau berputus asa, kau masih punya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau masih memiliki yang maha menyembuhkan. Kau masih memiliki yang maha memberikan kemudahan. Akhirnya ketika dalam keadaan dirinya ingin berusaha semangat lagi, ada salah satu temannya, sama-sama muslimah, tapi ini temannya rajin hadir majelis, rajin sholawat, rajin baca Quran, rajin zikir. Akhirnya ini temannya bilang, kalau kamu mau, tapi ini terserah, kalau kamu mau, saya ajak kamu ke salah satu orang soleh. Nanti kita minta saran, minta doa sama beliau. Karena kamu sudah berusaha berobat kemana dokter, tapi tak kunjung sembuh. Sekarang kita berobat kepada dokternya hati, para orang-orang soleh. Akhirnya hadirin ketika datang berhadapan dengan orang soleh, belum memandai, belum bicara, jadi orang soleh bilang, kalau kamu ingin sembuh, dari sekarang setiap detik mulutmu jangan sampai kering dari menyebut nama Rasulullah. Jadikan setiap harimu, baik paginya, siangnya, malamnya, melebur cinta dengan dirimu menyebut nama Nabi Muhammad. Jangan pernah kau lepas nama Sayyidina Muhammad dari mulutmu. Dan kau amalkan, coba 1 minggu, kata orang soleh. Akhirnya ini wanita dia amalkan ini sholawat, dia amalkan ini menyebut nama Nabi Muhammad tiap hari, terus menerus. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus sebelum sampai 1 minggu, ini orang iseng pengen datang ke dokter untuk dilihat ini di mana penyakitnya. Bujur aja nih orang soleh, ingin dilihat betul atau tidak. Ternyata hadirin, ini dokternya yang ingin memeriksa kebetulan orang Nasrani, dan dia sudah puluhan tahun merawat ini wanita tapi tidak sembuh-sembuh. Bahkan ini dokter yang nyuruh berobat keluar negeri, tak sembuh-sembuh. Akhirnya ketika ketemu, diperiksa darah semuanya. Setelah selesai ambil hasil periksa darah, ini dokter yang timbul mamai langsung kaget. Di mana pihak obat? Di mana pihak obat? Kok bisa sembuh? Orang sembuh bersyukurnya takjub. Jadi kan orang sembuh harusnya bersyukur, terima kasih sama Tuhan dengan dia Kristen. Tapi ini malah bermamai, marah, protes, kok sembuh. Kata ini pasien, kata wanita, hadap dulu dok, timbul bermamai kita datang. Santai dulu, santai dulu, jangan bermamai langsung. Kata ini dokter, saya lihat ini hasil penyakitmu hilang, tidak ada sedikit pun sisanya. Ini wanita langsung menangis. Dokternya bingung, loh kok nangis? Harus gembira, senang sembuh. Akhirnya dokter ini bilang sama wanita tersebut, di mana kau dapat resep ini? Dokter siapa yang menyembuhkan? Kata wanita, dokter saya Sayyidina Muhammad. Penyembuh saya Sayyidina Muhammad. Yang membuat saya bisa sembuh adalah sebutan namanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Setiap detik mulutku tidak pernah lepas dari sebutan nama. Ini dokter yang Nasrani bilang, Nabi Muhammad Nabi kalian? Iya Nabi kami. Langsung seketika dia pun mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sang dokter yang tadinya Nasrani ketika melihat keajaiban tersebut, dia mengatakan, ini adalah obat dari Tuhan yang Maha Kuasa, makhluk yang lemah tak berdaya untuk menghadapinya. Lihat hadirin, sebutkan nama Nabi Muhammad bisa menyembuhkan kita dari penyakit. Sebutkan nama Nabi Muhammad, bahkan tidak usah penyakit dunia, bahkan penyakit akhirat akan terjauhkan bagi orang yang hatinya terhubung dengan Nabi Muhammad. Maka peringatan Isra dan Mi'raj sekaligus haul atau kurus kumpul yang kita hadiri, tujuan utama tidak lain dan tidak bukan agar kita sebagai umat Nabi ingin dekat dengan Rasulullah, ingin cinta dengan Rasulullah, ingin mengagungkan Nabi. Karena di akhir zaman hadirin, betapa banyak umat yang meninggalkan Nabi Muhammad, betapa banyak umat yang menjauh dari Nabi Muhammad, betapa banyak umat yang kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Kalau bukan Nabi Muhammad, siapa yang akan memberikan syafaat kepada mereka?
Seorang manusia suci yang mulia 14 abad silam, setiap malamnya bersujud tidak ada yang dia sebut kecuali satu kalimat saja. Setiap sujudnya di tengah malam meneteskan air mata kerinduan, berdoa dan memohon kepada Yang Maha Kuasa. Yang beliau ucapkan hanyalah satu, ummati ummati. Beliau katakan umatku umatku 14 abad yang silam. Bahkan ketika beliau ingin wafat, yang disebut di dalam mulutnya kalimat terakhir yang beliau ucap, ummati ummati. Bahkan nanti pun di padang mahsyar hadirin, kita akan saksikan, kita akan lihat, kita akan memandang bagaimana Nabi Muhammad bersujud di hadapan Allah. Di saat seluruh Nabi dan Rasul tak berdaya dan tak mampu berbicara di hadapan Allah, bahkan malaikat Jibril yang setiap saat kembali menghadap kepada Allah di yaumil qiyamah, mereka ataupun malaikat Jibril tak mampu berbicara di hadapan Allah. Innallaha ghadibal yawm, sesungguhnya Allah murka di hari itu, tidak pernah murka sedahsyat hari tersebut. Tapi ketika kita datang semua nanti di padang mahsyar, kita datang ke Nabi Adam, kita minta sama Nabi Adam untuk diberikan keringanan. Karena hadirin, kenapa jadi kita minta tolong sama Nabi-Nabi? Di padang mahsyar itu ada orang-orang yang mendapatkan nikmat di bawah naungan arsy Allah, dan ada orang-orang yang tersiksa sebelum masuk neraka berdiri di bawah matahari yang hanya sekilan dari kepala mereka. Orang-orang yang mendapat naungan tidak diragukan lagi Nabi Muhammad beserta para pecintanya. Mudah-mudahan kita masuk dalam kelompok Nabi Muhammad. Akan tetapi ada orang-orang yang berada di bawah panasnya matahari, hanya sekilan dari kepala, dan berdiri menghadapi panasnya matahari selama 50.000 sanah, selama 50.000 tahun. Satu hari di padang mahsyar 1.000 tahun di kehidupan dunia. Jangan dianggap gampang, jangan dianggap remeh, jangan dianggap ini tidak akan terjadi. Pasti akan kita saksikan. Ketika mereka berdiri kepanasan, bahkan di antara mereka ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah, sudah masukkan saja saya ke dalam neraka karena saya tidak tahan di sini. Dikira masuk neraka lebih enak, dikira masuk neraka bakal adem, padahal lebih panas. Sampai berdoa seperti itu. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Adam minta tolong. Para Nabi angkat, seluruh anbiya dan mursalin angkat tangan. Tapi Nabi mengatakan, hei kalian jangan jauh-jauh umatku, ana laha. Aku yang akan menolong kalian. Ini ucapan dari manusia yang mungkin sejarah hidupnya kita lupa. Ini ucapan dari manusia yang sekarang kita jauhi akhlak dan kepribadian. Ini ucapan manusia yang sekarang mungkin anak-anak kita lebih mengidolakan selain Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Ana, saya akan menolong. Apa yang dilakukan Rasul? Rasulullah sujud di hadapan Allah. Ketika Nabi Muhammad sujud, Allah tak sanggup melihat kekasihnya seperti itu. Allah mengatakan, irfa' ra'sak ya habibi ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai kekasih. Ini ucapan akan kita dengar nanti di padang mahsyar. Dan ini keadaan akan kita saksikan dengan kedua bola mata kita, bagaimana Nabi Muhammad memohon untuk kita semua. Bersujud, Nabi mengatakan di dalam sujudnya bertasbih, bertahmid, Allah mengatakan irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, minta apa yang kau inginkan wahai kekasihku Muhammad. Wasfa'tu syafa'at, kau ingin syafaat, aku izin. Nabi mengangkat kepalanya sambil berderai air mata dan mengangkat kedua tangannya. Apa yang dia ucapkan? Bayangkan, di dalam keadaan pada mahsyar, dalam keadaan Allah murka, sangat murka. Apa yang dikatakan Nabi? Apakah Nabi mengatakan, ya Allah sahabatku, ya Allah keluargaku, ya Allah istriku? Tidak. Tapi Nabi mengucapkan satu kalimat yang mencakup seluruh orang yang mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Ummati, 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 ummati. Itu yang dikatakan Rasulullah. Nabi Muhammad di saat itu tidak peduli kecuali kepada kita. Nabi Muhammad memikirkan kita. Lantas bagaimana kita sekarang di dunia? Apakah kita pernah 1 menit menangis rindu kepada Nabi Muhammad? Ini bulan Isra Mi'raj adalah bulan di mana kita merindukan Nabi Muhammad.
Bahkan bulan Maulid adalah bulan kita merindukan Nabi. Kita berkumpul di sini mengenang bagaimana dahsyatnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Bahkan abad berkumpul yang kita haul. Beliau sekarang menjadi mulia, dihauli sampai ini menjadi haul yang ke-16. Meskipun di Kalimantan Selatan tidak dapat untuk melakukan haul seperti biasanya, tapi di seluruh daerah, di seluruh kampung, tiap malam haul beliau. Apa yang menjadikan beliau begitu? Apakah beliau orang yang hanya terkenal dengan kekayaan? Apakah beliau hanya terkenal dengan pangkat dunianya? Tidak, Allah. Tidak, hadirin. Tapi beliau mulia karena hati beliau selalu tersambung kepada manusia yang paling mulia, Sayyidina Muhammad. Kalau sudah kita cinta dengan Nabi, kita sudah memuliakan Nabi, mau orang seperti apapun ingin menghinakan kita, tidak akan mungkin, hadirin. Karena kemuliaan yang mereka dapatkan kemuliaan yang abadi. Kalau orang mulia dengan uangnya, habis uangnya habis, kemuliaannya habis. Kalau orang mulia dengan kepintarannya, gila orangnya, habis kemuliaannya. Tapi kalau orang mulia dengan Nabi Muhammad, mulia dengan Sayyidil Rasul Muhammad, mulia dengan Nabi kita Muhammad, demi Allah sepanjang waktu dan zaman, bahkan nanti di yaumil qiyamah kita akan melihat kemuliaan mereka. Salah satu kemuliaan mereka, mereka akan dekat dengan Rasulullah. Mereka akan berdampingan dengan Nabi. Mereka akan berhadapan dengan Rasul kita ini nanti. Nah, hadir di sini. Kita mungkin sepanjang subuh ada di antara kita jam 10. Hadir majelis alhamdulillah seminggu sekali, itu luar biasa. Kita hadir pengajian ini. Nanti di padang mahsyar, biar di ujung asal kumpul lawan Nabi itu sudah bersyukur. Biar semajelis lawan Nabi meskipun di ujung bersyukur, artinya masuk neraka. Kalau kita ingin dekat dengan Nabi, mustahil. Kalau kita lihat diri kita bagaimana, yang di hadapan Nabi pasti para sahabat dan khulafaur rasyidin. Dan dekat dengan Nabi para pejuang-pejuang besar dari sahabat Muhajirin dan Ansar. Setelah mereka sahabat dihitung berapa jumlahnya? Biarlah beberapa tahun yang lalu waktu Habib Omar bin Hafid datang ke Samarinda. Bayangkan aja nanti itu, ya bahkan kenal Rasulullah. Mana kita ibaratnya sembahyang, alhamdulillah kita gawe ya, bilang subuh jam 10. Nah, penting sembahyang jam 10 depan ya. Kita lihat amalan kita seperti ini, ya satu kelompok, satu tempat sama Nabi sudah alhamdulillah. Biar lihat ketika Habib Umar datang, ya mana bersama. Bahkan dari murid-murid beliau saja susah kalau sudah Habib Umar di Indonesia mau salaman susah. Itu murid-murid beliau. Kecuali dapat rezekinya salaman. Lalu bayangkan bagaimana Nabi Muhammad. Di depan Nabi para sahabat, di belakang sahabat, para sahabat yang lain, para tabi'in, tabi'in. Kita dimuncul alhamdulillah. Tapi Nabi beri amalan kesempurnaan. Kalau kita hendak para lawan Nabi, biarpun tidak dapat kemuliaan sebagaimana sahabat, kata Nabi, aqrabukum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alaihi shalah. Aktsarukum alaihi shalah. Kata Nabi, yang paling dekat nanti tempatnya denganku siapa? Orang yang paling banyak shalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau dalam acara seperti ini, dari awal acara sampai habis, usahakan ini lidah, ini hati jangan putus dari sholawat. Karena yakin perkumpulan ini hadiri oleh Rasulullah. Terlebih lagi anak cucu beliau hadir di hadapan. Mereka ini sebagai wakil, sebagai naib yang datang ke tempat ini agar Rasulullah bisa memakan. Bahkan Habib Ali Habsyi mengatakan, tidaklah mahlul diam, maulid itu dibaca kecuali Rasulullah hadir. Dan Rasulullah hadir itu ada yang di muka aja. Kata Habib Ali Habsyi, tapi Rasulullah keliling. Ngapain? Mau mengenali wajah kita satu persatu. Untuk apa Rasulullah mengenali wajah kita? Nanti ketika di padang mahsyar. Di saat kita bangkit dari kubur, Nabi Muhammad mengatakan kepada malaikat, malaikat, jemput itu orang. Itu wajah pernah saya lihat hadir di majelis saya. Karena hampir setiap majelis ilmu ataupun Al-Quran dimanapun itu berada, hakikatnya majelis Nabi Muhammad.
Karena yang dibicarakan di dalamnya tidak lepas dari Allah dan Nabi Muhammad. Jadi kalau kita hadir majelis, apalagi di sini ada majelis rutin, kita hadir di tempat ini, yakinilah majelis ini menjadi perantara kita akan dekat dengan Rasulullah di padang mahsyar. Makanya kita berharap semoga perkumpulan kita di malam ini menjadi penyebab Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Allah dekatkan kita dengan Rasulullah. Allah perkumpulkan kita dengan Nabi Muhammad. Ya Rabbi, di malam ini Kau takdirkan, Kau jadikan kami semua berada di rumah-Mu karena Kau ingin muliakan kami, ya Allah. Karena Kau ingin berikan ampunan kepada kami, ya Allah. Karena Kau ingin angkat derajat kami, ya Allah. Ya Rabbi, saat banyaknya manusia hanya ingin menjadi tamu hamba-Mu yang nista, kami sekarang menjadi tamu-Mu dan tamu semulia-mulia makhluk-Mu Sayyidina Muhammad. Maka ya Rabb, berikan kepada semua yang hadir umur yang panjang serta sehat afiat. Kabulkan segala hajat mereka dengan berkat Nabi Muhammad. Luaskan rezeki mereka yang berkah dengan Nabi Muhammad. Jadikan mereka semua dan kami semua, ya Allah, manusia yang akan mendapatkan tempat dekat dengan Rasulullah di padang mahsyar. Di malam ini kami yakini Kau memandang kami, Kau melihat jasad kami yang penuh dosa dan kehinaan. Akan tetapi kami berharap kepada Engkau yang Maha Dermawan. Jangan Kau jadikan kami keluar dari rumah-Mu kecuali Kau sucikan kami dari segala dosa, ya Allah. Jadikan kami manusia yang tersucikan dengan keagungan, kemuliaan, keluhuran nama Sayyidina Muhammad. Ya Rabb, kami di malam ini semua yang hadir umatnya Rasulullah, maka jadikan kami yang telah terlahir menjadi umat Nabi Muhammad dan sekarang hidup menjadi umat Nabi Muhammad. Wafatkan kami semua sebagai umat Sayyidina Muhammad. Karena banyak, ya Rabb, di akhir zaman mereka-mereka yang wafat tak Kau izinkan menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akan tetapi kami berharap, kami memohon, kami meminta, meskipun kami tak pantas untuk mendapatkannya, akan tetapi kasih sayang dan kedermawanan-Mu sangatlah besar, ya Rabb. Maka jadikan semua yang hadir di tempat ini, ketika datang waktunya kembali kepada-Mu, berikan kepada kami husnul khatimah. Kembali memberikan kepada kami husnul khatimah, berikan kepada kami husnul khatimah. Dan ya Rabb, kami berharap setiap para pemuda dan pemudi yang hadir di tempat ini, ikat dan hubungkan hati mereka dengan Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan mereka para pejuang Sayyidina Muhammad. Jadikan mereka para perindu Nabi Muhammad. Jadikan mereka para pecinta Nabi Muhammad, sehingga kedua orang tuanya, ya Allah, akan bangga dan senang ketika mereka dibanggakan oleh Rasulullah di hadapan mereka, ya Allah. Dan kami pun yang hadir di tempat ini, kami berharap jagalah anak keturunan kami, ya Allah. Jadikan anak kami nanti bisa membanggakan Nabi Muhammad, bisa membuat senang Nabi Muhammad. Alangkah senang dan gembira hati kami, ya Allah, ketika di padang mahsyar kami berhadapan dengan Nabi Muhammad. Kami mencium tangan Nabi Muhammad, kami memeluk jasad yang indah dan harum Nabi Muhammad. Kemudian Nabi mengatakan kepada kami, saya bangga dan senang dengan anakmu, wahai umatku. Ya Allah, jadikan kami mendapatkan ucapan tersebut, dapat jadikan kami mendengar ucapan tersebut. Dan kami berharap, ya Allah, tidak ada satu pun dari kami yang wafat kecuali Kau hadirkan roh Nabi Muhammad di hadapannya. Nabi Muhammad yang menuntun lidahnya untuk mengucap dua kalimat yang mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Rabb, apa yang menjadikan hati kami keras, apa yang membuat jiwa kami jauh dari-Mu, tidak lain kecuali dunia yang Kau hina, kecuali dunia yang Kau laknat. Maka selamatkan hati kami, bersihkan hati kami, berikan hanya untuk-Mu dan Nabi Muhammad, ya Allah. Jadikan perkumpulan ini, setiap tempat duduk yang kami duduki akan menjadi tempat yang dekat di surga dengan Nabi Muhammad. Allahumma arina wajhan Nabi Muhammad, Allahumma arina wajhan Nabi Muhammad. Ya Rabb, di antara kami telah berpuluh tahun hidup di dunia, tapi tak pernah malamnya bermimpi Nabi Muhammad. Maka muliakan mata kami di malam-malam yang mulia ini, muliakan mata kami di bulan yang mulia ini. Hadirkan roh Rasulullah di dalam mimpi kami, ya Rabb.
Jadikan mata kami tidak hanya memandang uang, tidak hanya memandang dunia, tidak hanya memandang alam semesta yang kecil dan hina ini, tapi ya Allah, jadikan mata kami termuliakan di malam harinya bermimpi melihat senyuman dari wajah Nabi Muhammad. Rabbana taqabbal minna da'awat wa ajil lana bil ijabat wa qdi lana jami'al hajat waghfir lana dhunuba wal khati'at bi jahi sayyidi sadat Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan itu nama adalah nama yang terakhir kami ucapkan sebelum kami wafat, ya Allah. Jadikan itu nama penutup dari kehidupan kami, Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan ketika kami bangkit di padang mahsyar, di saat roh kami dibangkitkan sudah ada Nabi Muhammad di hadapan kami, ya Allah. Dan ketika itu Nabi Muhammad mengulurkan tangannya kepada kami dan memeluk diri kami, seraya berkata kepada kami, ya ummati, wahai umatku, wahai yang kurindukan, wahai yang nanti-nanti, wahai umatku, sekaranglah yang kuharapkan perjumpaan denganmu dalam keadaan engkau husnul khatimah. Maka ya Allah, berikan kepada kami tempat yang dekat dengan Nabi Muhammad. Hidup dan mati kami hanya untuk Nabi Muhammad. Hidup dan mati kami hanya untuk Rasulullah. Demi Allah, harta tidak akan mampu memberikan kami husnul khatimah. Demi Allah, pangkat tidak akan memberikan kami husnul khatimah. Hanya Nabi Muhammad penyebabnya, ya Allah. Maka ya Allah, jadikan ketika kami di padang mahsyar, kami kebingungan Nabi Muhammad yang menjemput kami, ya Allah. Nabi Muhammad yang membimbing kami, ya Allah. Kami sebenarnya malu bertemu dengan Nabi. Kami malu dan tak pantas berjumpa dengan Nabi. Karena ketika hidup kami lebih mengutamakan dunia dibanding Sayyidina Muhammad. Kami lebih mengunggulkan dunia dibanding Sayyidina Muhammad. Berapa banyak tuntunan Nabi Muhammad, berapa banyak syariat Nabi yang kami hianati. Hanya tetapi kami berharap di malam ini Kau kabulkan hajat kami untuk bertemu Rasulullah, untuk berkumpul Rasulullah, untuk mencium tangan Sayyidina Muhammad. Ya, tangan kami yang kotor, tangan kami yang penuh dosa, tangan kami yang penuh maksiat, tak pantas menyentuh tangan tersuci di alam semesta. Tapi kami berharap di malam ini Kau pasti kabulkan hajat kami, Allah. Di malam ini Kau pasti dengar doa kami. Jadikan tangan kami ketika bangkit dari kuburnya langsung menyentuh tangan Nabi dan mencium tangan Sayyidina Muhammad. Allahumma la tahrimna khair ma 'indaka bi syarri ma 'indana fadlan wa ihsana judan wa karaman umtina. Ya Rabb, jadikan di malam ini setiap air mata yang menetes menggembirakan wajah Nabi Muhammad. Jadikan air mata yang sekarang mungkin kami lama tidak pernah menangis untuk Rasulullah. Kami hanya menangis untuk uang, kami hanya menangis untuk pangkat, kami hanya menangis untuk dunia. Tapi di malam ini Kau jadikan mata kami menangis untuk Nabi Muhammad. Maka ya Allah, jadikan setiap tetesan ini memadamkan api yang mungkin sudah menyala dalam kubur kami, ya Allah. Jadikan air mata ini menjadi saksi ketika kami berjumpa dengan Nabi. Kami mengatakan dengan Rasul, ya Rasulullah, ketika kami hidup pernah ada air mata yang menetes untuk wahai Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, bayangkan seandainya di malam ini, bayangkan seandainya di malam ini ada Nabi Muhammad di hadapan kita. Apa yang ingin kita ucapkan? Baik yang muda ataupun yang tua, apa yang ingin kita katakan di hadapan Rasulullah? Apakah kita akan mengatakan, ya Rasul, kami ingin apa? Kami ingin uang, kami ingin pangkat? Tidak. Kita pasti akan ucapkan di hadapan Nabi, as'aluka murafiqataka fil jannah. Kita akan mengatakan, ya Nabi, ya Habibi, ya qurrata aini, ya Sayyidi, ya Maulai, ya Sanadi, ya Muhammad. Yang kami minta untuk Kau berdoa kepada Allah. Jadikan kami bersama denganmu di surga, ya Allah. Jadikan kami bersama denganmu di surga, ya Rasulullah. Jadikan kami denganmu tidak terpisah fid dunya wal barzakh wal akhirah ma'a Sayyidina Muhammad.
Ya Allah, jadikan kami dengan Nabi Muhammad di dunia dan di barzakh, hingga nanti di padang mahsyar kami berada tempat di belakang Rasul. Dan kami berharap, dan ini permintaan kami ya Allah, sebagai penutup sebelum kami pulang dari rumahmu, kami berharap ketika kami ingin melintas sirat bersama rombongan Nabi Muhammad, bersama Sayyidah Fatimah Zahra, bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bersama Sayyidina Al-Hasan wal-Husain, bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bersama Sayyidina Umar bin Khattab, bersama Sayyidina Uthman bin Affan, bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika kami ingin melintas sirat dan Nabi Muhammad menengok ke belakang, ada kami di belakang Nabi Muhammad ya Allah. Jadi ketika Nabi menengok ke belakang, ada kami ya Nabi tersenyum melihat kami. Senyuman itu tidak akan pernah kami lupakan. Seandainya kami gembira melihat senyuman Sayyidina Habib Umar, kalau bagaimana dengan senyuman datunya Sayyidina Maulana Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurang lebihnya minta ampun dan maaf. Khususnya ulun minta ampun dan maaf kepada para hadirin, para orang tua kita, alim ulama dan seluruh hadirin. Semoga perkumpulan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Yang Terhormat Habib Nafis bin Abdul Al-Fadli, sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan dengan penyelenggaraan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini, kecintaan kita kepada beliau menjadi semakin mendalam dengan meneladani keluhuran budi beliau, termasuk perintah sholat yang semoga kita dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga beliau pun menjadi cinta dan mengabdi kita sebagai umatnya, serta mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Kini tiba saatnya sampai pada puncak acara, yaitu penutup. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kehilafan dan kurang lebihnya. Marilah kita tutup bersama-sama acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.